آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ AMC انتخابات کے لیے آج 911 افراد نے حاصل کیے نامینیشن فارمز۔ مختلف سیاسی جماعتوں سے 3 کینڈیڈیٹس نے داخل کی اپنی امیدواری۔ 30 دسمبر نامینیشن داخل کرنے کا آخری دن۔ مجلس اتحاد المسلمین نے آج ظاہر کیے مزید 4 امیدواروں کے نام۔ اب تک 12 خواہش مند افراد کو دی گئی امیدواری۔ دیگر خواہش مند افراد کو بے چینی سے اگلی فہرستوں کے اعلان کا انتظار۔ چکل تھانہ علاقے میں چلے آج میونسپل کارپوریشن کے بلڈوزر۔ 15 بائی 40 اسکوائر فٹ کے احاطے میں قائم کردہ غیر قانونی مذبح خانہ کر دیا گیا منہدم۔ اور جالنہ شہر میں پیش آیا دلخراش حادثہ۔ اپنے پوتے کو بچانے نالے میں اتری دادی بھی پوتے کے ساتھ پانی میں ڈوب کر ہو گئی ہلاک۔ علاقے بھر میں غم کا ماحول۔ متعلقہ ٹھیکیدار کے خلاف کیس درج، تحقیقات جاری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ AMC انتخابات 2026 کے لیے آج 911 نامینیشن تقسیم کیے گئے، جبکہ 3 افراد نے مختلف سیاسی جماعتوں سے اپنے نامینیشن داخل کیے۔ ناظرین، AMC انتخابات کے لیے 23 دسمبر سے نامینیشن کی تقسیم اور امیدواری فارم قبول کرنے کا عمل شروع کیا گیا۔ 23 دسمبر کو 1816 افراد نے، 24 دسمبر کو 1354 اور آج یعنی 26 دسمبر کو 911 افراد نے نامینیشن فارم حاصل کیے، جبکہ 25 دسمبر کو ایک بھی امیدواری فارم موصول نہیں ہوا تھا۔ 24 دسمبر کو 2 اور آج 26 دسمبر کو 3۔ اس طرح سے اب تک 5 افراد نے مختلف سیاسی جماعتوں سے اپنے نامینیشن فارمز داخل کیے ہیں۔ میونسپل کارپوریشن عام انتخابات کے پیش نظر ووٹر لسٹ میں اصلاحات کے معاملے پر اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے اسپیکنگ آرڈر جاری کرتے ہوئے شکایات اور دعووں پر غور کرنے کے بعد شفافیت اور ووٹروں کے حقوق کو ترجیح دینے کا دعویٰ کیا۔ میونسپل کارپوریشن کے عام انتخابات کے لیے حتمی ووٹر لسٹ 15 دسمبر 2025 کو شائع کی گئی تھی، جس کے مطابق 29 وارڈ میں کل 11,18,283 ووٹرز ہیں۔ وارڈ وار جانچ کے دوران کلرک کی غلطیاں اور نظر چوک سے کچھ اصلاحات رہ جانے کا انکشاف ہوا ہے، جس پر مجاز افسران کی رپورٹ کے مطابق 22 دسمبر 2025 کے اسٹیٹ الیکشن کمیشن کے خط کی روشنی میں کریکشن کنٹرول چارٹس فراہم کیے گئے ہیں اور اسپیکنگ آرڈر جاری کیا گیا۔ اس پورے عمل میں شفافیت، غیر جانبداری اور ووٹروں کے حقوق کو ترجیح دی گئی ہے، جس سے حتمی ووٹر لسٹ مزید درست اور قابل اعتماد بنے گی۔ انتخابی عمل کو پرامن بنانے کے لیے اسٹیٹ الیکشن کمیشن اور میونسپل انتظامیہ نے متعلقہ محکموں کو ضروری ہدایات جاری کر دی ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین نے آج اپنی پارٹی کے امیدواروں کی دوسری فہرست جاری کی ہے، جس کے مطابق مزید 4 خواہش مندوں کے ٹکٹ کنفرم کیے گئے۔ MIM ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق آج جن افراد کو پارٹی نے امیدواری ظاہر کی ہے، ان میں بلاک نمبر 1 سے اشوک رنگناتھ ہیوراڑے، بلاک نمبر 12 سے محمد اسرار، بلاک نمبر 13 سے سید سہیل قریشی اور بلاک نمبر 14 سے الماس خانم امجد چاچو کو امیدواری دی گئی۔ اس طرح سے اب تک MIM نے 12 امیدواروں کے نام ظاہر کیے ہیں، جبکہ جلد ہی مرحلہ وار دوسرے بلاکس کے لیے بھی امیدواری ظاہر کیے جانے کا امکان ہے۔ مہاراشٹر ودھان پریشد کے سابق اپوزیشن لیڈر و شیو سینا ادھو گروپ کے سینئر قائد امباداس دانوے نے شندے سینا اور BJP پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ شندے سینا شکست کے خوف کی وجہ سے BJP سے اتحاد کے لیے بے چین ہے۔ اس بیان کے بعد سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی۔ واضح ہو کہ سابق قائد حزب اختلاف امباداس دانوے نے آج شندے سینا اور BJP پر زوردار حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ شندے گروپ کی جانب سے غداری کیے جانے کے بعد BJP ان پر بالادستی قائم کر رہی ہے۔ دانوے کے مطابق اورنگ آباد میں شندے سینا مکمل طور پر BJP کے پیچھے چلنے پر مجبور ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ انتخابات میں شکست کے خوف کی وجہ سے ہی شندے سینا BJP کے ساتھ اتحاد پر زور دے رہی ہے۔ आतापर्यंत 2005 असेल, 2010 असेल, 2015 असेल, याच्यात शिवसेनेने जवळपास 60-65 जागा आणि भारतीय जनता पार्टीने फक्त 30-35 जागा लढलेल्या घटना घडलेल्या आहेत। आता हे लोक शिवसेना फोडून गद्दारी करून गेले, इथं त्यांचे 2 निवडून आले, तरी भारतीय जनता पार्टी त्यांच्यावर कुरघोडी करते असं कानावर येतंय।
भारतीय जनता पार्टीला जे आमच्यातून गेलेले गद्दार लोक जे आहेत, शिंदे सेना आहे, त्यांना कमी जागा आणि भारतीय जनता पार्टीला जास्त जागा, अशा पद्धतीनं त्यांच्या बोलणी चालू आहे. पण मी आपल्याला सांगू इच्छितो की 2005, 10 आणि 15च्या साली ज्या ज्या अलायन्स झाल्या त्याचे सगळे पेपर्स माझ्याकडे आहेत. 2000ला काही अलायन्स नव्हती झाली, पण मागच्या 3 अलायन्स झाल्या त्या याच्यामध्ये शिवसेनेनं जवळपास 65 जागा आणि भारतीय जनता पार्टीनं 35 ते 40 जागा अशा पद्धतीनं जागा लढलेल्या होत्या. याचाच अर्थ असा दिसतो की स्वतःला शिवसेना म्हणायचं आणि भारतीय जनता पार्टीच्या मागे फरफटत जायचं, या स्थितीमध्ये संभाजीनगरचे शिंदे सेना आलेली आहे. 100%. मी सांगतो काय, मी 5, 10 आणि 15 याच्यात शिवसेनेनं सगळ्यात जास्त जागा घेतल्या होत्या. आताही त्यांचे 2 आमदार आहे, भाजपचा एकच आमदार आहे, तरी भाजपच्या जास्त जागा कशा असू शकतात? त्याला काय विचार आहे? त्याला काय तत्व आहे? त्याला विचार पण नाही आणि तत्व पण नाही ना. आणि असं जर होत असेल तर शिंदे सेना भारतीय जनता पार्टीचं एक तर फरफटत जाणं आहे आणि म्हणजे पर्याय नाही शिंदे सेने समोर भारतीय जनता पार्टी समोर सोबत जाण्याशिवाय, अशा प्रकारची स्थिती मला तरी आत्ताच्या घडीला दिसते. बिलकुल त्यांचा दिसतो, कारण त्यांना पराभवाची भीती आहे. त्याच्यामुळे शिंदे सेनाच महायुतीसाठी आग्रही आहे. मी जी माहिती घेतोय, भारतीय जनता पार्टी महायुतीसाठी कुठेही आग्रही नाही. भारतीय जनता पार्टी 70-78 जागा लढायला तयार होते. शिंदे सेनेकडे तर तेवढे फॉर्म सुद्धा नाही आहे. आणि त्याच्यामुळं इथं नुसते नावाला पालकमंत्री आहे, नावाला आमदार आहे, परंतु बाकी संघटनात्मक किंवा महानगरपालिका म्हणून तयारी शून्य है। मनुस्मृति दहन दिन के मौके पर शहर में मसाइल को लेकर आवाज़ें तेज़ हो गईं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जिद्दोजहद को याद करते हुए शहरियान ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से बुनियादी सहूलियात की फौरी बेहतरी का मुतालबा किया। अलावा अज़ीं स्मार्ट सिटी के दावों के बावजूद शहर की ज़मीनी हकीकत पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। 25 दिसंबर 1928 को महाड़ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन करके ख़वातीन को सदियों पुराने समाजी बंधनों से आज़ादी दिलाई थी और हिंदुस्तानी ख़वातीन को बराबरी और ख़ुद मुख्तारी का हक़ अता किया था। आज इस मनुस्मृति दहन दिन के मौके पर शहरियान का कहना है कि अगरचे शहर को स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है, लेकिन हकीकत में शहर की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। शहर की बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, सफाई का निज़ाम बेहतर नहीं है और हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तकरीबन 20 साल पुरानी ड्रेनेज लाइनें अब मुकम्मल तौर पर बोसीदा हो चुकी हैं, जिसके बाइस गंदा पानी पीने के पानी में शामिल हो रहा है। इस संगीन मसले की वजह से शहरियान मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला हो रहे हैं। जाधववाड़ी, नारेगांव और दीगर बस्तियों के रिहायशियों ने मुतालबा किया है कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो दे। शहरियान का कहना है कि जिस तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाकर समाजी बुराइयों का खात्मा किया था, इसी तरह उन बस्तियों में मौजूद कचरे का खात्मा किया जाए, बाकायदा फुवारा यानी स्प्रे किया जाए और नई ड्रेनेज लाइनें डालकर शहरियान को बीमारियों से निजात दिलाई जाए। शहर के चिकलथाना इलाके में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर जारी जानवरों के ज़बीहा खाने को मिसमार कर दिया। शहर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के महकमा तजावुज़ात दस्ते ने आज चिकलथाना इलाके में गैर कानूनी जानवरों के ज़बीहा खाने के खिलाफ कार्रवाई की। म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत और चीफ तजावुज़ात कंट्रोल ऑफिसर संतोष वाहुले की हिदायत पर गैर कानूनी ज़बीहा खाने को JCB और दीगर आलात की मदद से मुनहदिम किया गया। वाज़ेह है कि 25 दिसंबर को इसी मकाम से 35 से 40 किलो गैर कानूनी गोश्त और 25 से 30 जानवरों के बाक़ियात जब्त किए गए थे। MIDC चिकलठाना पुलिस ने पंचनामा किया, फॉरेंसिक टीम ने नमूने हासिल किए और गोश्त को स्लॉटर हाउस में तल्फ किया गया। ये कार्रवाई तजावुज़ात हटाओ दस्ते और मुताल्लिक़ा अफसरान की मौजूदगी में अंजाम दी गई। हर साल की तरह इस साल भी उर्स हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 814वें उर्स मुबारक के मौके पर सुन्नी यूथ विंग की जानिब से जुलूस गरीबुन नवाज़ एक अज़ीमुश्शान जुलूस निकाला जा रहा है, जो 27 दिसंबर को सुबह 9 बजे दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह औरंगाबाद से निकाला जाएगा। बंदगान तौहीद से इस जुलूस में कसीर तादाद में शिरकत की अपील ऑर्गेनाइजर्स ने की है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका शफीना यौमुल जज़ा। शहर औरंगाबाद में
अल्हम्दुलिल्लाह 814वां उर्स गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह मनाया जा रहा है, जिसमें जुलूस गरीब नवाज शहर औरंगाबाद से निकाला जाता है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह से ये जुलूस का आगाज़ होता है और ये जुलूस जिनसी, राजा बाज़ार, सराफा मार्केट होता हुआ मंजूरपुरे से शाहबाजार और इमाम अहमद रज़ा रोड से गुजरता हुआ पीर गैब साहब रहमतुल्लाह अलैह पे इसका इख्तिताम होता है और भिकन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह में न्याज़ गरीब नवाज रखा जाता है। तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ कि इस जुलूस बाबरकत में शिरकत फरमा के सवाब दारैन हासिल कर। कल बरोज़ शनिचर 27 दिसंबर सुबह 9 बजे निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से इस जुलूस को निकाला जाएगा। तमाम से अपील है कि गौस ख्वाजा के चाहने वालों से इस जुलूस की में शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें। वली अता रसूल ख्वाजा ख्वाजगाह फ़ख्र हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 814वें शरीफ के मौके पे औरंगाबाद शहर में सुन्नी यूथ विंग की जानिब से एक अजीमुशान जुलूस गरीब नवाज निकाला जा रहा है। जुलूस गरीब नवाज कल सुबह यानी 27 दिसंबर को दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह से निकाला जाएगा। मैं तमाम अक़ीदतमंदान व मुहिब्बान अहले बैत से गुजारिश करता हूँ कि जुलूस गरीब नवाज में कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। चिखली के ज्ञान प्रकाश विद्या मंदिर स्कूल में स्कूल की साबिक तालिबा और मौजूदा म्यूनसिपल काउंसलर वैशाली कपिल खेड़ेकर का शानदार एजाज़ किया गया। वाज़ेह हो कि ज्ञान प्रकाश विद्या मंदिर की साबिक तालिबा और चिखली नगर परिषद की काउंसलर वैशाली कपिल खेड़कर का आज स्कूल की जानिब से एजाज़ किया गया। ये एजाज़ी तकरीब तलबा, असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले की मौजूदगी में जोश व खरोश के साथ मुनक़्क़िद हुई। तकरीब से खिताब करते हुए वैशाली खेड़ेकर ने कहा कि पहली जमात से उन्होंने इसी स्कूल में तालीम हासिल की, जहां से उन्हें न सिर्फ तालीम बल्कि मजबूत इक़दार और अच्छे संस्कार मिले, जिसकी बदौलत वो अपनी ज़िंदगी और करियर की राह मुतय्यन कर सकीं। उन्होंने बताया कि आज चिखली ताल्लुक़े में वो अपनी एरा किड्स स्कूल चला रही हैं। ताहम अवामी खिदमत के जज्बे के तहत उन्होंने वार्ड नंबर 2 से इलेक्शन लड़ा, जो पूरे वार्ड के अवाम की मुश्तरका कामयाबी है। उन्होंने इस कामयाबी को परम सद्गुरु श्री गजानन महाराज की कृपा करार देते हुए कहा कि इसमें ज्ञान प्रकाश विद्या मंदिर का अहम किरदार है। इस मौके पर रिटायर्ड हेडमास्टर SP जावड़कर, क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल की नायब प्रिंसिपल अर्चना जावड़कर, जीजाबाई सौराशे और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। शिवपुरीला 10 वाजेचा व्यारती होत असतो, तसा अर्चनाताईंनी 21 आवर्तनाचा व्यारती केला आणि ते आवर्तन ऐकण्यासाठी वैशालीताई सुद्धा तिकडून ऑनलाईन होत्या। व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग चालू होतं। 20 आवर्तन झाले, 21वं आवर्तन अर्ध झालं तर तिकडून वैशालीताईंनी असा म्हणजे विजयाचा थंब दाखवला की आय वन बिकॉज ऑफ दिस ग्रेस। मी तुम्हाला खरं सांगतो, तुम्हाला जर आयुष्यात भविष्यात म्हणजे वैशालीताईचा वडील म्हणून या ठिकाणी सन्मान होतो, सत्कार होतो असं मला कदाचित भावणार नाही, पण या शाळेची विद्यार्थिनी जिनी पहिलीपासून जगदंबा वरपेसर सूचक बोलले, प्रशांतचं सुद्धा संचलन हातकी होतं, सर तुम्हाला सगळ्या टीमचं नियोजन परफेक्ट होतं की पहिल्या सत्काराचं संधी महिला शिक्षिकांना तुम्ही दिली, म्हणजे ज्ञान प्रकाश की हटके शाळा होती। आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से वीर बाल दिवस मनाया गया। ये दिन कौम के लिए कुर्बान होने वाले कमसिन अजीम शहीदों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। महकमा मालूमात व ताल्लुकात आम्मा के तहत 26 दिसंबर को औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से वीर बाल दिवस मनाया गया। रिवायात के मुताबिक सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह का पूरा ख़ानदान मुल्क की हिफाजत के लिए शहीद हुआ, जिनमें उनके चारों साहबजादे भी शामिल थे। उन चारों वीर बालकों की अजीम कुर्बानी की याद में हुकूमत की हिदायत के मुताबिक हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर में एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल के हाथों
ویر بالکوں کی تصاویر پر پھولوں کی مالا چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس تقریب میں ڈپٹی کمشنر و محکمہ جاتی سربراہ لکھی چند چوہان، معلومات و تعلقات عامہ محکمے کے رویندر کھرات، اتل بنکر، کرن سالوے، سیکورٹی آفیسر بالو سونونے اور دیگر افسران موجود تھے۔ اورنگ آباد کے 17 سالہ ہونہار ارنو مہارشی کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں نمایاں خدمات پر وزیر اعظم قومی بال ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ارنو کی اس کامیابی نے شہر بھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ واضح ہو کہ اورنگ آباد کے رہائشی 17 سالہ ارنو مہارشی نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ فالج کے مریضوں کے ہاتھوں کی بحالی کے لیے ارنو مہارشی نے AI پر مبنی ریہیبلیٹیشن ڈیوائس اور ایک ایکٹیو ہینڈ ریسٹ بینڈ تیار کیا ہے۔ اس جدید اور اختراعی آلے کو ارنو مہارشی نے اسمارٹ فون یا لیپ ٹاپ کی مدد سے تیار کیا، جس سے فالج کے مریضوں کو روزمرہ کے کام انجام دینے میں مدد مل سکتی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں اس شاندار کارکردگی کے اعتراف میں انہیں وزیر اعظم قومی بال ایوارڈ سے نوازا گیا، جس میں تمغہ، یادگاری نشان اور سرٹیفکیٹ شامل ہیں۔ ارنو مہارشی کی اس کامیابی پر اہل شہر اور ریاست بھر میں خوشی اور فخر کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مکر سنکرانتی کے موقع پر ماضی میں پیش آئے حادثات کے پیش نظر صدر بازار پولیس جالنہ نے شہریان سے نائلون مانجا نہ استعمال کرنے کی خصوصی اپیل کی ہے۔ مکر سنکرانتی کے پیش نظر شہر میں پتنگ بازی کا شوق عروج پر ہے، تاہم کئی جگہوں پر پتنگ اڑانے کے لیے خطرناک نائلون مانجھا استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے باعث ماضی میں متعدد حادثات پیش آ چکے ہیں۔ نائلون مانجھے کی وجہ سے کئی مقامات پر 2 پہیہ اور 4 پہیہ گاڑی چلانے والوں کے گلے کٹنے، شدید زخمی ہونے جیسے واقعات سامنے آئے ہیں۔ ان خطرناک واقعات سے بچاؤ کے لیے صدر بازار پولیس اسٹیشن کے پولیس انسپکٹر سندیپ بھارتی نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ مکر سنکرانتی کے موقع پر پتنگ اڑاتے وقت نائلون مانجھے کا استعمال نہ کریں اور اپنی اور دوسروں کی جان को खतरे में न डालें। आगामी मकर संक्रांतीच्या दरम्यान शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणे उत्साह असतो। त्याचप्रमाणे बरेचशी मुले तरुण याच्यात पतंग उडवतात आणि ती संस्कृती आहे। परंतु आम्ही याच्यातून आव्हान करू इच्छितो की कोणीही त्याच्यामध्ये नायलॉन मांजाचा वापर करू नये। नायलॉन मांजा हा नागरिकांच्या जखम होण्यास किंवा इतर अपघात होण्यास कारणीभूत ठरू शकतो। तरी माझी विनंती आहे सर्व नागरिकांना की कोणीही नायलॉन मांजाचा वापर करू नये आणि कोणी विक्री करत असेल तर पोलीस स्टेशनला त्याची माहिती द्यावी, त्यावर कडक कारवाई केली जाईल। ضلع جالنہ کے ولی مامو درگاہ علاقے میں اپنے 5 سالہ پوتی کی جان بچانے کی کوشش میں ایک دادی بھی پانی میں ڈوب کر فوت ہو گئی۔ اس افسوسناک واقعے نے پورے علاقے کو سوگوار کر دیا۔ پولیس نے معاملہ درج کر کے تحقیق شروع کر دی ہے۔ ضلع جالنہ کے صدر بازار پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع ولی مامو درگاہ کے قریب نالے کے پاس شام کے وقت 5 سالہ راج کھرات کھیل رہا تھا۔ اسی دوران وہ برابر میں موجود نالے میں گر گیا۔ پوتے کو بچانے کے لیے نالے میں اتری دادی بھی پانی میں ڈوب گئیں، جن کی شناخت جنابائی کھرات کے طور پر ہوئی ہے۔ اس معاملے میں متعلقہ ٹھیکیدار کے خلاف صدر بازار پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ متوفیوں کے اہل خانہ نے متعلقہ غیر ذمہ دار ٹھیکیدار کے خلاف سخت کارروائی اور انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ मी कृष्णा खरात, माझा लहान मुलगा 5 वर्षाचा, तो खेळता खेळता नदीमध्ये गेला, नदीमध्ये पडला। त्याला शोध घेता घेता आई आणि माझा लहान मुलगा दोनाचे मृत्यू झाले। आम्ही शोध लावत गेलो तर आम्ही रात्री 7 वाजता आम्ही त्यांना बाहेर काढलं। आता कंप्लेंट दिली काय? कंप्लेंट सदर बाजारला कंप्लेंट केली, कॉन्ट्रॅक्टदारावर कंप्लेंट केली। कॉन्ट्रॅक्टदारावर गुन्हा दाखल करा आणि आम्हाला न्याय मिळावा, हीच आमची मागणी आहे। पोलीस स्टेशनला फिर्यादी कृष्णा आनंदराव खरात यांनी तक्रार दिलेली आहे की काल दिनांक 25/12/25 रोजी सुमारे 3:30च्या सुमारास त्यांची आई आणि त्यांचा 5 वर्षाचा मुलगा सरपण वेचण्यासाठी कुंडलिका नदीजवळ गेला असता अपूर्ण काम आहे ड्रेनेजचं काम, त्याच्यामध्ये खड्डा होऊन पाणी साचलेलं आहे। तिथे पडून मयत झालेले आहे। तरी ज्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या हायगणी निष्काळजीपणामुळे हे घटना घडलेली आहे, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा असा जबाब प्राप्त झालेला आहे। त्याप्रमाणे आपण BNS कलम 106(1) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि पुढील तपास PSI सानप हे करत आहे। خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ AMC انتخابات کے لیے آج 911 افراد نے حاصل کیے نامینیشن فارمز۔
مختلف سیاسی جماعتوں سے 3 کینڈیڈیٹس نے داخل کی اپنی امیدواری. 30 دسمبر نامینیشن داخل کرنے کا آخری دن. مجلس اتحاد المسلمین نے آج ظاہر کیے مزید 4 امیدواروں کے نام. اب تک 12 خواہش مند افراد کو دی گئی امیدواری. دیگر خواہش مند افراد کو بے چینی سے اگلی فہرستوں کے اعلان کا انتظار. چکل تھانہ علاقے میں چلے آج میونسپل کارپوریشن کے بلڈوزر. 15 بائی 40 اسکوائر فٹ کے احاطے میں قائم کردہ غیر قانونی مذبح خانہ کر دیا گیا منہدم. اور جالنہ شہر میں پیش آیا دلخراش حادثہ. اپنے پوتے کو بچانے نالے میں اتری دادی بھی پوتے کے ساتھ پانی میں ڈوب کر ہو گئی ہلاک. علاقے بھر میں غم کا ماحول. متعلقہ ٹھیکیدار کے خلاف کیس درج، تحقیقات جاری. اسی کے ساتھ MCN اردو خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں نوید انجم آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.